प्यारे छात्रों, हमने प्रीवियस क्लास में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पार्ट में अंबेडकर का जन्म, उनके माता पिता और उनकी प्राथमिक शिक्षा उसके बारे में देखे थे। और भीमराव जो प्राथमिक शिक्षा में उन्होंने किस तरह के अनेक कष्टों को सहकर वे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए। इसके बाद वे भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो वहां पर भी उन्हें जो छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी के एक काली छाया उनके पीछे पीछे आधम की, और किस तरह से जो उनके गुरु एक प्रश्न पूछने के बाद कक्षा में रहे कोई छात्र भी जो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, वहां पर बाबा साहब ने जो बाहर बैठा हुआ जो वहां के स्थान, मैंने कहा था कि जो ऐसे स्थान में बैठे थे बाहर यानी कक्षा के बाहर, जो सभी छात्र जो अपने जूते छोड़ते थे वहां पर बैठकर पाठ सुनते थे, जो वहां के जो क्लास में वहां के बच्चे यानी वहां के छात्र कोई भी उत्तर न दे सके तो बाहर बैठा हुआ छात्र यानी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तुरंत उत्तर देने के लिए यानी उत्तर देकर कुछ लिखने के लिए बोर्ड की ओर, कक्षा में बोर्ड की ओर आने लगे तो अंदर रहे सभी छात्र जोर जोर से चिल्लाकर गुरु जी से कह रहे थे कि रोको रोको, उस अछूत को रोको। जो इस तरह से जिसे रोकने के बाद क्यों रोके थे? क्योंकि वहां पर उनका भोजन रखे हुए थे, यानी उनके जो टिफिन बॉक्स है जो बोर्ड के नीचे रखे हुए थे, अगर वह छूने से, एक अछूत छूने से वह भ्रष्ट हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, इसी वजह से उसे रोक दिए थे छात्र। जो इस तरह के अनेक यानी असंख्य अपमान के एक खून के घूंट पीकर यानी अपमान को सहकर जो अपने पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे थे और जो अपने हाई स्कूल शिक्षा में जो हाई स्कूल के 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक की जो परीक्षा हो गई, जो उसमें किस तरह से वे पास होते हैं, पास होने के बाद किस तरह के एक सम्मान हो जाता है, उस सम्मान के एक भागीदार अंबेडकर थे। जो सम्मान करने के लिए कौन आए थे और उनके पिता ने किस तरह से एक प्रमाण करते हैं कि प्रॉमिस करते हैं, जो आज के क्लास में देखेंगे। देखिए छात्रों, उससे पहले जो कन्नड़ में कहता हूं, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಜನನ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು, ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವರ ಒಂದು ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ನೀಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಸವರ್ಣೀಯರೇನಿದ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಚೀರಿಕೊಂಡು ಕೂಗಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನ ತಡೆಯಿರಿ ಗುರುಗಳೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಬುತ್ತಿ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ, ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆ, ಅದು ಮಲಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ
ಅವನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅನೇಕ ಅಪಮಾನವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ SSLC ಅಥವಾ ಏನು SSLC ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। देखिए छात्रों, जो उस समय यानी जो मैट्रिक पास होने के बाद यानी 1907 ईस्वी में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो एक अछूत बालक के लिए एक महान उपलब्धि थी। क्योंकि उस समय एक अछूत छात्र केवल 4वीं कक्षा या 7वीं कक्षा होने के बाद वहां पाठशाला छोड़कर काम के लिए जाना पड़ता था। मगर यहां पर बाबा राव ने अपने मैट्रिक पास करने के बाद वे उस समय एक अछूत के समाज में जो ऐसी एक महान उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि एक अछूत के लोगों में कोई भी व्यक्ति जो मैट्रिक पास नहीं हुआ था उस समय अंबेडकर ने यह उपलब्धि प्राप्त की। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जी ने अपने लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। देखिए छात्रों, इस अवसर पर जो इस समय में भीमराव को जो सम्मान का एक सभा का आयोजन भी किया गया, जो सम्मान करने का आयोजन भी किया गया, उस समय जो आयोजक ने जो ऐसे एक महान अतिथि को उस कार्यक्रम में लाया गया था, जो उनका नाम कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जी, कृष्ण जी अर्जुन जी केलुस्कर, जो उन्होंने अपनी लिखी हुई बुद्ध जीवनी नामक पुस्तक को भीमराव को भेंट किए थे। विद्यार्थिಗಳೇ, 1907ರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನು ಮಹಾರ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅಥವಾ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಆ ಸಮಾಜದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಕೃಷ್ಣಜಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜಿ ಕೆಲುಸ್ಕರ್ ಅಂತ. ಇವರು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತಾವೇ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಜೀವನಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭೇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ. उसके बाद देखिए, इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है,
फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। देखिए छात्रों, जो इसी समय जो उनके पिता थे, उस समय जो वहां पर उनके पिता थे, जो उनके पिता वहां उस समय कृष्ण जी को एक वादा करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, राम जी सुबेदार ने घोषणा की कि जो इस समय हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को जो उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। देखिए, उनके 14 पुत्रों में जो अंबेडकर अत्यंत चतुर थे, इसी वजह से उस समय वादा करते हैं, किसी भी हालत में जो हमारी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, फिर भी मैं अंबेडकर को यानी बाबा साहेब को एक उच्च शिक्षा दिलाने का एक भरसक प्रयास करूंगा या वादा करता हूं, यह वादा करता हूं, जो इस तरह से अर्जुन केलुस्कर को कहते हैं। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೊಂತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಖುಷಿಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲುಸ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 14 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಈ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲುಸ್ಕರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। देखिए छात्रों, जो उस समय वे मैट्रिक पास कर चुके थे, जो उस समय की एक आपको पता होगा कि जो 100 साल से पहले यानी उस समय एक विवाह का एक उम्र होता था 16 या 16 वर्ष होने के बाद विवाह कर दिया जाता था। जो वहां पर भी ऐसा हुआ कि उस समय जो 17 वर्ष के एक आयु के बाबा साहेब को 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಮದುವೆ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಮದುವೆ ಆಗೋದು. ಈಗ 21 ವರ್ಷ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು 16 ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು 16 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು, 17ಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆ ಆ 9 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ರಮಾಬಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ विवाहವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी। देखिए छात्रों, जो अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव ने जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बंबई आए, बंबई के एल्फिंस्टन जो कॉलेज में दाखिल हो गए, जो उस समय एक अछूत के लिए एक उच्च शिक्षा पाना एक अनोखी बात थी। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ,
ಇವರು ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರೇನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और बढ़ाने में कठिनाई महसूस करने लगे तो कैलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ जी के पास ले गए. देखिए, उस समय जो उनके पिता वादा किए थे, किसी भी हालत में मैं भीमा को यानी बाबा साहेब को उच्च शिक्षा दिलाऊंगा मैं, जो एक करने के बाद मगर यहां पर असफल हो जाते हैं उनके पिता, क्योंकि उनके परिवार देखना है ना. जो कोई गांव में, किसी गांव में भेजकर पढ़ाई करवाना उस समय बहुत मुश्किल था, और एक और पढ़ाई की और ध्यान देना होगा उसके बेटे का, जो बाबा साहब का, जो और एक और जो उनका परिवार है, बीवी बच्चे हैं, जो वह भी देखना है ना. इसलिए असफल हो जाते हैं. मगर उस समय जो कृष्ण जी अर्जुन कैलुस्कर थे, जो इसे देखकर जो उन्होंने क्या किए, अंबेडकर को उस समय भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव के पास ले गए. क्योंकि सयाजी राव गायकवाड़ एक ऐसे के महान व्यक्ति थे, जो भी व्यक्ति को, जो भी छात्र को पढ़ाई के लिए सहायता करते थे. इसलिए अर्जुन कैलुस्कर ने अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के पास ले गए. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಗನ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿವಾರ, 13 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗಿಂತಲೂ ಪರಿವಾರ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಸಫಲನಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಯವರು. ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲುಸ್ಕರ್ಜಿ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರನ್ನ ಅವರ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು, ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಆ ವಡೋದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವೀಗ, ಆ ಬಡೋದರ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಸಯಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया. भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराज का दिल जीत लिया. देखिए, वहां पर जाने के बाद, महाराज के पास जाने के बाद महाराजा ने कुछ ऐसे प्रश्न शायद पूछे होंगे, जो उनके प्रश्न का जो सही उत्तर जो समझदारी से दिए थे,
ये देखकर बहुत खुश हो गए. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಈ ಅರ್ಜುನ್ ಕೆಲಸಕಿಯವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು, ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಚಿತ ಸಹಾಯ ನೆರವು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ನೆರವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी. देखिए, जो उस समय महाराजा ने अंबेडकर के उत्तर को देखकर, उन्हें पूछे गए प्रश्न के उत्तर को देखकर सुनकर प्रसन्न हो गए. प्रसन्न होने के बाद महाराजा ने उन्हें पढ़ाई के लिए मासिक 25 रुपए का छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप कहते हैं, छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी. ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇದೆ, ಅವರಿಂದ ಬಂದಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಛಾತ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಏನ್ ಸರ್ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಆಗಿನ 25 ಈಗಿನ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ 10,000 ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. समाज की क्रूर जाति व्यवस्थाओं ने पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही. वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई. देखिए छात्रों, समाज की क्रूर जाति व्यवस्थाओं ने पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही. देखिए छात्रों, समाज के पग पग पर, समाज के पग पग यानी हर एक कदम कदम पर उन्हें जो ऐसी एक जाति की व्यवस्था जो एक पीड़ा के रूप में दुख पहुंचाती रही थी. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಜಾತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪೀಡ, ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವೇದನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ನೋವು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನಾನು ನೋವನ್ನ ಉಣ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನೋವನ್ನ ಉಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಚ್ಚದೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई. देखिए छात्रों, वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे क्योंकि उस समय जो एक उच्च कुल माना जाता था, वे लोग संस्कृत पढ़ाई करते थे, संस्कृत पढ़ाई करते थे. इसी वजह से मैं भी संस्कृत पढ़कर जो उन ऐसे लोगों के समान मैं भी खड़ा हो जाऊं, ये विचार करके वे भी संस्कृत पढ़ने के लिए आगे बढ़े. मगर जाति की व्यवस्था को जो उस समय उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ने नहीं दिए. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇವರೇನೋ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ SSLC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ PUC ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮುಂದೆ ಹೊರಟರು.
ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಕುಲ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಓದಬೇಕು, ಅವರ ಸಮಾನ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी. वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे. देखिए छात्रों, उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई थी उस समय. उन्हें ये देखने के बाद वे अनिवार्य से जो ऐसी के दृढ़ निश्चय, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी जो अंबेडकर थे, वे 1912 ईस्वी में, देखिए 1912 ईस्वी में अंग्रेजी और फारसी विषयों को लेकर, अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बंबई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की. और जो बीए की परीक्षा पास करने वालों में ऐसे प्रप्रथम व्यक्ति निकले, जो महार जाति के प्रप्रथम व्यक्ति निकले. महार जाति में कोई भी व्यक्ति जो डिग्री यानी बीए पास नहीं की थी, मगर ऐसे के महान व्यक्ति जो अंबेडकर महार जाति के प्रप्रथम व्यक्ति बने. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡು BA ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಫಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಸಫಲರಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೋ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯ ಸಿಗದಿದ್ರೇನಾಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾನು ಪಾರಂಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯವನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಸಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ ಬೊಂಬೈ ಈಗಿನ ಮುಂಬೈ, ಆ ಒಂದು ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು BA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1912ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಮಹಾರ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ 1912ರಲ್ಲಿ BAನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಸಿ ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಕೇವಲ ಫಾರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಮಹಾರ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ. ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಸಾರಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಆನಂತರ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ನಮೂದಿಸ್ರಿ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಾದರೂ ನನಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.